Dear students, today let me introduce to you the concept of limit of a function at a point. Consider the function y equal to x square minus 9 divided by x minus 3. Suppose we are substituting the value x equal to 3 for this function. So what happens? The numerator and denominator becomes 0 and the expression becomes 0 by 0. It is an indeterminate value. So this function is not defined for x equal to 3. But what happens if we put the values to x which are very close to 3? For example, let us give the values to x as x equal to 4, x equal to 3.5, then x equal to 3.1, 3.01, 3.001, etc. That is values which are very close to 3 and we are approaching the value 3 from the right side. So values are given here. When x equal to 4, y is 7, x equal to 3 by 5, y is 6.5, 3.1, 6.1, and when x is very close to 3, that is when x equal to 3.0001, then the value of y is 6.0001. That is when we give values to x which are very close to 3, then we get the corresponding values of y as very close to 6. If we give the values to x from the right side of 3. What happens if we give values to x from the left side of 3? That is, if we give values as x equal to 2, x equal to 2.5, then very close to 3, that is x equal to 2.9, 2.99, etc. So corresponding values are here. When x equal to 2, y is 5. When x equal to 2.5, y is 5.5. When x equal to 2.9, y is 5.9. When we give very close value to 3, that is x equal to 2.9999, then the corresponding value of y is 5.9999. That is when we approach the number 3 from the left side of 3, corresponding value of y approaches to the number 6 itself. 5.9999 is very close to 6. Okay. Now here the function y can be taken as f of x, since it's a function of x and it's equal to x square minus 9 by x minus 3. And when we give values to x which are very close to 3, then the value of y, corresponding value of y, approaches very close to 6. This concept can be given the notation like this, that is limit x tends to 3 f of x equal to 6. ഈ എഴുതിയതിൻ്റെ മീനിങ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് 3 എന്ന വാല്യൂയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 6 എന്ന നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 4ൽ നിന്ന് വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് 3ലേക്ക് എത്തിച്ചു. 2വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൂടി വന്ന് 3ലേക്ക് എത്തിച്ചു. രണ്ട് കേസിലും വൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ 7ൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വന്ന് 6ലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു. 5ൽ നിന്ന് കൂടി വന്ന് 6ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്ത് വരുന്നു. രണ്ട് കേസിലും വൈ വാല്യൂ 6ൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു നൊട്ടേഷനിൽ എഴുതുന്നത്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 3 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 6. And this is called the limit of the function y equal to f of x at x equal to 3. Now let us have the formal definition of limit of a function at a number. Let f be a function defined on an open interval containing small a with the possible exemption of a itself. അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 3 ആയിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന പോയിന്റിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെൽ പരിഗണിക്കാം. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ 2, 4 എന്ന ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന പോയിന്റിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവെലാണ്. ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 3. 3 എന്ന പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, പക്ഷേ 3യെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ മറ്റെല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, 3 ഒഴിച്ചിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ കണ്ടെയ്നിങ് എ, ഹിയർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 വിത്ത് എ പോസിബിൾ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഇറ്റ് സെൽഫ്. എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Then the limit of f of x as x approaches a is the number L, and we written it as limit x tends to a f of x equal to L. അതായത് x എയുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്
ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൽ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുന്ന സിമ്പിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് ദ നമ്പർ എൽ വെൻ ദ value of x approaches the number a. So if f of x can be made as close to L as we please by taking x to be sufficiently close to a. നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എല്ലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രയും അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? നമ്മളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് എന്ന നമ്പറിനെ അത്രയും എയുടെ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എ നമ്പർ. സോ ലെറ്റ് us have some examples here. Use the graph of the function f shown in the figure to find the given limit if it exists. First of all, we have to find limit f of x when x tends to 1. So നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് x ഈക്വൽ ടു 1 ആവുന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെയാണ് x ഈക്വൽ ടു 1 വരുന്നത്. x 1 ആവുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫ് പ്രകാരം എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് x 1 ആവുമ്പം y വാല്യൂ, അതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, അത് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 2 ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതല്ല, നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പം y വാല്യൂ എങ്ങോട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് ക്ലോസർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു എ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. When we approach x from the left side to 1, what happens to values of y? So എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എക്സ് വാല്യൂ എടുത്തത്, എക്സ് 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് എക്സ് എടുത്തതെങ്കിൽ y വാല്യൂ ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് എടുത്താൽ y വാല്യൂ ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റാണ്. ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ y വാല്യൂ ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റാണ്. സോ നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ്, അതായത് y വാല്യൂ കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് y വാല്യൂ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു? y വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടി 2 എന്ന നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് y വാല്യൂ ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് ദ നമ്പർ 2. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് y വെൻ വി അപ്രോച്ചസ് 1 ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സൈഡ്? എക്സ് വാല്യൂ 1ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ y വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സോ y വാല്യൂ, എക്സ് വാല്യൂ ഞാൻ 2 ആണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ y വാല്യൂ ഇവിടെ വരും. ഏകദേശം 3യുടെ അടുത്തുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് y വാല്യൂ വരുന്നത്. 1.5 ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 2.5 അത്രയും ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എക്സ് വാല്യൂ കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് y വാല്യൂ 2 എന്ന നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2. എക്സ് വാല്യൂ 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് y വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും 2 എന്ന നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു. Therefore, limit x tends to 1 f of x equal to 2. Next problem is limit x tends to 3 f of x. So first of all, locate the number x equal to 3. Okay, so what is here f of 3? നമ്മൾ വെറുതെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. f of 3 എന്താണ്? f of 3 means that when x equal to 3, what's the value of y? നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് 3 ആവുന്ന സമയത്ത് y വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന കർവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പോയിൻ്റാണ് 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിലുള്ള പോയിന്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 3? വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3, എഫ് ഓഫ് 3 ഈക്വൽ ടു 1. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം 1 ആണ് എഫ് ഓഫ് 3 ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ എഫ് ഓഫ് 3 ഈക്വൽ ടു 1. Now we have to calculate limit x tends to 3 f of x. x ഈക്വൽ ടു 3 ആവുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. പക്ഷേ എക്സ് 3യുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് y വാല്യൂ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്? നമുക്ക് ആദ്യം എക്സിനെ 3യുടെ അടുത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ് വാല്യൂ കൂടി 3യുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത്, അതായത് എക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് 3യുടെ അടുത്തേക്ക് എക്സ് വാല്യൂ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം 3 എന്ന നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ 3യുടെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇനി എക്സ് വാല്യൂ നമ്മൾ 3യുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 3യുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം y വാല്യൂ ഇതാ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി വന്നിട്ട് അവസാനം 3യുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. സോ വെൻ വി അപ്രോച്ച് എക്സ് to 3 from the left side of 3 and also from the right side of 3, value of f of x approaches the number 3. So we can conclude that limit x tends to 3 f of x equal to 3.
but f of 3 equal to 1 from this graph. So limit x tends to 3 f of x എന്നത് f of 3ക്ക് ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ലിമിറ്റ് x tends to 5 f of x. സോ ആദ്യം നമുക്ക് 5 എന്ന ഈ നമ്പർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് f of 5 ഹിയർ? ദിസ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് by sake of curiosity only. There is no need to find f of 5 to find limit x tends to 5 f of x. Okay, so what is f of 5 here? When x equal to 5, what is f of x? F of x this here, this point x f of x, so it corresponds to f of x equal to 1. So x 5 ആവുന്ന സമയത്ത് f of x ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. So f of 5 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. Now we have to find limit x tends to 5 f of x. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 5ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എക്സ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റാണ് എഫ് എക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ എക്സ് വാല്യൂ ഞാൻ 5ൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, എക്സ് വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ 5ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്ന് 5ൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1ലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സിന് 5ന് അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് 1ലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഓക്കെ, 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി 5ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം ഞാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 6 കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഹൈറ്റാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സം 2.5. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് 2.5 ആണ് ഏകദേശം. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും 5.5 എടുത്തു, 5ൻ്റെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ്, സോ ഐ തിങ്ക് ദ ഹൈറ്റ് ഇസ് സം 2.9 എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ 5ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5 ആകുമ്പോൾ 1 ആണ്, പക്ഷേ എക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് 5ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറച്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വൈ വാല്യൂ ഇവിടെ കൂടി ഏകദേശം 4ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം നമ്മൾ 5ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നിട്ട് 4ൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ 5ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എക്സ് വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ആയിരുന്നു ലഭിച്ചത് വൈ വാല്യൂ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് 4ൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് എഴുതാറുള്ളത്. എക്സ് വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും എഫ് ഓഫ് എക്സ് സെയിം നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേണം അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. അതിവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 5 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ലിമിറ്റ് ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. പക്ഷേ എഫ് ഓഫ് 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1 ആണ്. 5 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, അത് എഫ് ഓഫ് 5 1 ആണ്. പക്ഷേ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 5 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. ഫൈനലി വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 7 എഫ് ഓഫ് എക്സ്. So this is the point x equal to 7. As in the previous case, let's check what is f of 7 here. Here f of 7 is not given in the graph. That is, when x equal to 7, this point is open here, this is also open here. The value of the function at x equal to 7 is not defined here. Okay, so f of 7 is not defined. The point 7 is not included in the domain of this function. Okay, so let us calculate limit x tends to 7 f of x. X equal to 7 ആവുന്ന സമയത്ത് f of x ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. So what happens when x tends to 7 or x approaches to 7? When x approaches to 7 from the left side of 7, the value of f of x is here. Value of f of x decreases and is approaches to approximately the number 2. Okay, and what happens when the value of x approaches to 7 from the right side of 7? So here it is the graph here. So f of x increases and it approaches the value 4, nearly 4. Okay, so when x approaches to 7 from the left side, f of x approaches the value 2, and when x approaches the value 7 from the right side, value of f of x approaches this number 4. Therefore here also limit x tends to 7 f of x doesn't exist. And what will be limit x tends to 10 f of x? Here also you note that f of 10 equal to f of 10. When x equal to 10, the y value is here, f of x is here, that is a y value f equal to 1 here. So f of 10 equal to 1.
Okay, what will be limit x tends to 10 f of x when we approaches the value of x from left side of 10 and we approaching x to 10. The value of f of x here decreases and it approaches the value 1. Okay, but when we approaches the values of x to 10 from the right side of 10, the value of f of x increases without limit. Okay, this is going to infinity here. So here also there is no unique point to which the value of f of x is approaching when we approach the value of x to 10 from the left side and right side. So here also the limit doesn't exist. Limit x tends to 10 f of x doesn't exist. Now let us have another example. Find limit x tends to 2 f of x if it exists, where f is the piecewise defined function f of x equal to 4x plus 8 if x not equal to 2 and equal to 4 if x equal to 2. So we can draw the function y equal to f of x here. So this is a graph of y equal to f of x, that is equal to 4x plus 8 if x not equal to 2 and equal to 4 if x equal to 2. ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആണ്. എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 4x പ്ലസ് 8 എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. 16ൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 16ൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 2ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് 16ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. So here limit x tends to 4 f of x x tends to 2 f of x എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2 എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2 എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് 16 എന്ന ആൻസർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും. കാരണം ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്ന സമയത്ത് 4 × 2 8 ആണ്. 8 പ്ലസ് 8 ഈക്വൽ ടു 16 ആണ്. ഗ്രാഫ് നോക്കിയപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് 2ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 16 അടുത്തേക്കാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ an easier way to find the limit of a function at a point is you just substitute the value of x here. Okay, so it is equal to 16 here. പക്ഷേ എഫ് ഓഫ് 2 എന്നത് ആക്ച്വലി 4 ആണ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 16 ലഭിച്ചു. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡ് ടു 2 എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ദിസ് ഇസ് 4 × x² - 4 / x - 2. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. കാരണം 0/0 എന്നായിട്ട് മാറും. 2² is 4, 4 - 0, 4 is 0. So it's of the form 0/0 at x equal to 2. പക്ഷേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2. ഈ ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മളിനി മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് x plus 2 × x minus 2 divided by x minus 2 here. x not equal to 2 ആയതുകൊണ്ട് I can cancel this factor x minus 2. x equal to 2 ആണെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 0 ആണ് x minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞത്. x 2 ആവുന്ന സമയത്ത് 0 എന്ന ഫാക്ടറിനെ നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല. സോ x നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2 ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ x minus 2 എന്ന ഫാക്ടർ എനിക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ആൻഡ് g of x equal to 4 × x plus 2. ഓക്കെ, സോ x 2 അല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി എഴുതി വെച്ചു. ഇനി ഈ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 + 2 is 4, 4 × 4 16. കറക്റ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡ് ടു 2 ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ വെരി ഈസിലി. ഹിയർ വി ഹാവ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, Heaviside function. The Heaviside function h or unit step function. So another name of Heaviside function is unit step function is defined by h of t equal to 0 if t less than 0 and equal to 1 if t greater than or equal to 0.
ടിയുടെ വാല്യൂ 0 ആക്കി ചെറുതാവുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എച്ച് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ 0 ഇഫ് ടി ലെസ് ദാൻ 0 ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇഫ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിൽ ടീമാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന സമയത്തും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1. വാട്ട് വിൽ ബി ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 എച്ച് ഓഫ് ടി ഹിയർ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ടിയുടെ വാല്യൂ 0യുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ 0 തന്നെയാണ്. അത് 0യിലേക്ക് തന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് 0യിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതേസമയം ടിയുടെ വാല്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് ഇവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് 1ൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ 1ൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം. സോ ദീസ് ടു ലിമിറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്തുള്ള കൺവേർജിങ് വാല്യൂ അല്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴുള്ള കൺവേർജിങ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. Therefore, limit t tends to 0 h of t does not exist. From the graph, you can see that by no matter how close t is to 0, h of t takes on the value 1 or 0, depending on whether t is to the right or left of 0. Therefore, h of t cannot approach a unique number L as t approaches 0. So, we conclude that limit t tends to 0 h of t does not exist. ഈ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻ ടു 0 വെൻ ടി അപ്രോച്ചസ് ടു 0 ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടിയുടെ വാല്യൂ 0യുടെ അടുത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും 0 തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0 ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു 0 മൈനസ് എന്നിടാം. അതായത് 0യുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 0നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 0നേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത്തരത്തിൽ ടി 0യുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ 0നേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂസാണ് ടിക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ 0 ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും 0യിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു പോർഷനിൽ. സോ ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ കാണുന്ന ലിമിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി. ദിസ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്. സിമിലർലി വാട്ട് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്? ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0ക്ക് ശേഷമുള്ള വാല്യൂസിലൂടെയാണ് ടി 0യുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് 0 പ്ലസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 1. അതായത് ടിയുടെ വാല്യൂ 0യുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ 0നേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിയുടെ വാല്യൂ 0യിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ നോക്കുക. എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ൽ തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ അത് 1ൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. So we can say that limit t tends to 0 plus f of t equal to 1. And this limit is called the right limit. നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ലിമിറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും യുണീക്കായിട്ട് ഒരേ ആൻസറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലുള്ള ലിമിറ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഈ കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് 0യും റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് 1ഉമായി പോയി. ഇത് യുണീക്കായിട്ട് ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ആർ ഈക്വൽ, then that limit is called the limit of the function at that point. So these left limit and right limit are usually called one-sided limits. So right hand limit of a function. Let f be a function defined for all values of x close to but greater than a. അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് ലിമിറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് എ എന്ന പോയിന്റിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എ എന്ന പോയിന്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും എഫ് ഓഫ് ടി ഡിഫൈൻഡ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആവണമായിരുന്നു. എയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന പോയിന്റിന് ശേഷം കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവെൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു എക്സ് ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. ഇതാണ് എക്സ് വാല്യൂസ് വരുന്നത്. എക്സ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ എയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം. അത്തരത്തിൽ എയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ്റർവെൽ. Okay, defined for all values of x close to but greater than a.
Then the right hand limit of f of x as x approaches a is equal to capital L, written limit x tends to a plus f of x equal to L. ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ് വാല്യൂസിലൂടെ നമ്മൾ എയുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ. If f of x can be made as close to L as we please by taking x to be sufficiently close to but greater than a. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എനേക്കാൾ കൂടുതലാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എയുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എൽ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത്ര അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Similarly, let us have the definition of left-hand limit of a function. Left-hand limit define cheyanamengil we have to consider an interval containing the values x as close to a, but the values all the points x are less than a. Okay. So let f be a function defined for all values of x close to a but less than a. Then the left hand limit of f of x as x approaches a is equal to capital L, written limit x tends to a minus f of x equal to L if f of x can be made as close to L as we place by taking x to be sufficiently close to but less than a. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്ക് കുറവായി നിർന്നുകൊണ്ട് പക്ഷേ എയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എൽ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എൽ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ നൊട്ടേഷൻ വി ഹാവ് ടു യൂസ്. ആൻഡ് ഫോർ ഹെവി സൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0 പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 1. The right hand and left hand limits of a function limit x tends to a plus f of x and limit x tends to a minus f of x are often referred to as one-sided limits, whereas limit x tends to a f of x is called a two-sided limit. Here we have the graph of y equal to square root of 4 minus x square. We have to find limit x tends to minus 2 plus f of x. For that, first of all, we have to locate the point minus 2 on the number line. So this is the point minus 2. We have to find the right hand limit of f of x at x equal to minus 2. That is limit x tends to minus 2 plus f of x is the right hand limit. So we have to consider the values x very close to minus 2, but all the values x are greater than minus 2. അത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് എക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് 2ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ഞാൻ എക്സ് ആക്കി എടുത്തതെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഹൈറ്റാണ് വരുന്നത്. എക്സ് ഞാൻ മൈനസ് 2ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്ന് 0യിലേക്കാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫിൽ 2 എന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? നമുക്ക് 2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ വാല്യൂസ് എക്സ് ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2 ആൻഡ് വെരി ക്ലോസ് ടു 2. Okay, when the value of x approaches 2 from the left side, what happens to f of x? Value of f of x decreases and it approaches to 0. Okay, so this limit also equal to 0. And what about limit x tends to minus 2 minus f of x? Here the function is not defined for x less than minus 2. Okay, so that limit doesn't exist. Similarly, limit x tends to 2 plus f of x. 2 is the point here. The function is defined here only for the interval minus 2, 2. So we cannot calculate the values f of x for x greater than 2. Therefore, this limit x tends to 2 plus f of x doesn't exist. So we know now the relationship between one-sided and two-sided limits. മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ഒരു യുണീക്ക് നമ്പറായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ കണ്ടെയ്നിങ് എ വിത്ത് എ പോസിബിൾ എക്സെംഷൻ ഓഫ് എ ഇറ്റ് സെൽഫ്. എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആവണമെന്നില്ല. എനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ
ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് the left hand limit of f of x equal to right hand limit of f of x and that's equal to the number L. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ഒരു യുണീക്ക് നമ്പർ എൽ എന്ന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്പർ എൽ ഇസ് കോൾഡ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് at x equal to a. So consider this example. Sketch the graph of the function defined by f of x equal to 3 minus x if x less than 1. That portion is drawn here. ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക, കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എക്സിന് -2 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് 3 മൈനസ് -2 എന്ന് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് 5. എക്സിന് -1 കൊടുത്താൽ 3 മൈനസ് -1 ഇസ് 4 എക്സെട്ര. ഇനി 0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 വരും. സോ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ചേർത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് -2 5 എന്ന പോയിൻ്റാണ് ഈ കാണുന്ന പോയിൻ്റ്. ദിസ് വൺ ഇസ് -2 5. So this one is -1 4 and then this one is 0 3. So ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ചേർത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 മൈനസ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. നൗ at x equal to 1 f of x equal to 1, x equal to 1 ആകുമ്പോൾ f of xൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാർക്കായിട്ട് 1 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 2 പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1. റൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേർവ് ഷേപ്പാണ് വരുന്നത്. സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എക്സിന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലഭിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ചേർത്ത് നമ്മളൊരു കേർവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു. ദാറ്റ് കേർവ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ 2 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1. ഇത് വരയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ y = √x എന്ന ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. y = √xൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണിത്. അതുപയോഗിച്ചിട്ട് y = √x-1 എന്ന ഗ്രാഫ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് 1 യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കണം. സോ വി ഹാവ് ദ ഗ്രാഫ് ഹിയർ. ഇത് 1 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ഗ്രാഫ് വരിക. ദിസ് വിൽ ബി ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് √x-1. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് √x-1 + 2. അതായത് ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റ്സ് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ 2 യൂണിറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാഫ് വരിക. ആ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 പ്ലസ് √x-1 ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ആർക്കിലൂടെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ x = 1 എന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. സോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ് വാല്യൂസ് 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. വന്നത് 2ൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ എക്സ് വാല്യൂസ് 1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എഗെയിൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഈ കാണുന്ന ആർക്കിലൂടെ കുറഞ്ഞു വന്ന് 2ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ലിമിറ്റ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 2. So what will be limit x tends to 1 f of x. ഇവിടെ limit x tends to 1 minus f of x ഉം limit x tends to 1 plus f of x ഉം ഈക്വൽ ആയിട്ട് 2 എന്ന നമ്പറാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. So that is the limit x tends to 1 f of x. So here left hand limit and right hand limit are equal. So that's equal to the limit of the function at x equal to 1. But you may note that at x equal to 1 the value of function equal to 1. So value of the function need not be equal to the limit of the function. സോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഗ്രാഫ് നോക്കി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവും. ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിലാണോ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നതും അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ബ്രേക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഗ്രാഫിന് ബ്രേക്ക് വരുത്താതെ ആ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ഗ്രാഫ് ഡിഫൈൻഡ് ആവണം എന്നില്ല. അതല്ലാതെ ഈ പോയിന്റിന് മുമ്പും ആ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള പോയിന്റ്സിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കൂടാതെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാതുള്ളൂ, ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ
ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ കാണുന്ന ഹെവിസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് 0 എന്ന പോയിന്റിൽ ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു. ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല പിന്നെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പോകുന്നത്. സോ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് x equal to 0. Next example is f of x equal to 1 by x square. Evaluate the limit if it exists. Okay, so first of all we have to draw the function f of x equal to 1 by x square. So this is the graph of the function. So you give some values to x and you will find corresponding values of 1 by x square, and draw all the points in the xy axis, xy plane, Cartesian plane, then join all the corresponding points and you will get the corresponding graph of the function. So this is a graph of f of x equal to 1 by x square. You have to find the limit of the function at x equal to 0. Okay, so at x equal to 0, what happens to values of f? When we approach 0 from the left side, that is limit x tends to 0 minus f of x, is actually infinity, because what happens to the values of x when values of f of x when x approaches to 0? F of x, the value of corresponding values of f of x increases indefinitely. 0ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് 1 by x സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. So this is actually equal to infinity. So this limit doesn't exist. Similarly, limit x tends to 0 plus f of x also doesn't exist. So here left hand limit and right hand limit both doesn't exist. So limit of the function doesn't exist at x equal to 0.